जनाऊँ। राज्य कर्मकर्ता एवं कार्यकारिणी राज्य राज्य कार्यकारिणी सभ्य मान जमा होती मु समस्त को सबक्ति प्रणाम जनाऊँ। मेघालय रे यही कार्यक्रम मुख्य जे कि सबू नियंत्रण कर चित्तबाबू को नमस्कार जनाऊँ। एवं आज मुख्य वक्ता भाव में देवेंद्र कुमार नायक योगदान कर सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल तांकर सविशेष परिचय प्रदान करेंगे आज सभापति श्री देवेंद्र विजय साहू। यही कार्यक्रम रे सभापति भाव में देवेंद्र विजय साहू आज जो दायित्व निर्वाह कर सोनपुर जिलार विवेकानंद लोक संसद सभापति एवं वृत्ति रे से जन अधिवक्ता किंतु प्रवृत्ति तांकर ज्ञान आहरण करने से जने संपर्क संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व। इंग्लैंड अवस्थान काल रे से अभिज्ञता को एक पुस्तक आकार प्रकाश कर पुस्तक ना हूँ व्यंगावलोकन। या सहित जनस्वार्थ सम्मिलित सबु कार्य स्थानीय सबु कार्य से योगदान करी निजको नियोजित करिथांती। यही कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँ। प्रथमे तपस्विनी पट्टनायक मैडम को मु अनुरोध करुच्ची से प्रारंभिक संगीत गान करी यही कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। तपस्विनी मैडम। शुभ संध्या समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम। ब्रह्मारु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। ब्रह्मारु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। सेना दरे हजि जाए सेना दरे हजि जाए त्रिलोक सबद। ब्रह्मरु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। ब्रह्मरु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन मेघर दुदुम्भियबा पृथ्वीर पवनर प्रतिध्वनि मेघर दुदुम्भियबा पृथ्वीर कंपन। परम ब्रह्म जाए शुण परम ब्रह्म जाए शुण शुभेता निनाद। ब्रह्मरु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। ब्रह्मरु शुभुछि शुण जय जगन्नाथ। ओंकार शब्द ठारू सृष्टिर उत्पत्ति ताहारी गर्भरे पुणी सबुरी समाप्ति। ओंकार शब्द ठारू सृष्टिर उत्पत्ति ताहारी गर्भरे पुणी सबुरी समाप्ति। सेना दटी अटे सबू सेना दटी अटे सबू निस्तब्ध नीरव।
ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ, ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ତ୍ରିଲୋକ ସବଦ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद मैडम। बहुत सुललित कंठरे ओंकार ध्वनि एवं तार महिमा जगन्नाथ सहित बेस सुंदर भाव ज्ञान करी आमको आप्यायित कले। धन्यवाद। वर्तमान जहाँकर नाम रे संस्था नामित तांकर एक विवेक वाणी पठन करने मु जमुना महापात्र को अनुरोध करुच्ची। जमुना महापात्र। कर्पूरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଯମୁନା ମହାପାତ୍ର ମିଶ୍ର ଏବେ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିବେ। ଆଦର୍ଶ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଯଥାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀର ଜୀବନ କଠୋରତର, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମଭାବେ କଠିନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। धन्यवाद मैडम। आगस्ट गुरुतर कर्तव्य आपण आम आगे उपस्थित कले से धन्यवाद है। वर्तमान मु सभापति देवेंद्र विजय साहू को दायित्व अर्पण करुच्ची। से मुख्य वक्ता संबंध में सविशेष तथ्य प्रदान करी तांको अनुरोध करने मु सभापति को माई अनुरोध करुच्ची जे से धीरेन्द्र बाबू संबंध में संक्षिप्त परिचय प्रदान करेंगे एवं तांको निमंत्रण करेंगे वक्ता। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବିନକାର ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରୁ ସମାପ୍ତ କରି ज्योति विहार बुर्लारे उपाध्युत्तर पाठ्यक्रम तथा एमफिल पीएचडी ये सब डिग्री हासिल करिसेंती इकोनॉमिक्स रे अर्थशास्त्र रे। आ ये सब कला परे वर्तमान से सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज रे प्रिंसिपल भाव रे अवस्थापित अछंती। आ तांकर जगन्नाथ संस्कृति उपरे रुचि थिबा हेतु से जगन्नाथ संस्कृति उपरे गवेषणा करिसेंती एवं विभिन्न पत्र पत्रिका रे तांकर गवेषणा मूलक संदर्भ प्रकाशित एवं प्रशंसित। तांकर भली जने विज्ञ वक्ता को पाई आमे निश्चित भाव रे गर्वित। आ तांको पाखरु आमे विवेकानंद विषय रे विवेकानंद जीवनादर्श से विषय से हमको निश्चित भाव रे एक उत्तम व्याख्या करिकी हमको समस्त को आप्यायित करिवे। आमे समस्ते चातक भली चाहि रहिछु तांकर वक्तव्य सुनवा पाई। आ आगामी दिन रे सार हमर परिवार रो सभ्य होवेले आमे आउ अधिक खुशी होबु जेहेतु विवेकानंद ऊपर तांकर एते गवेषणा अछि आ तांकर एते आग्रह अछि ये विवेकानंद लोक संसद रो सभ्य हेले सोनपुरवासी तथा समस्त संसद रो सदस्य वृंद निश्चित भाव रे गर्वित हेबे।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବକ୍ता ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ विनम्रतार सहित तांकर वक्तव्य प्रदान पाई अनुरोध करुछि। डॉक्टर नायक महोदय। शुभ संध्या। श्रीयुक्त देवेंद्र विजय साहू सभापति स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुवर्णपुर जिला, श्रीयुक्त हरिबंधु पाणिग्राही अध्यक्ष विचारधारा विभाग स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुवर्णपुर जिला, शीर्षक सुवर्ण भूमिर स्वर एक क्रम आज 38तम ई पाठचक्र अनुष्ठित हेउछि। समस्त कर्मकर्ता मानंकु हृदय भितरु मो गभीर सम्मान जनाउछि। विवेकानंदंकु भल पाउथिबा, स्वामी विवेकानंदंक चिंताधारा रे आप्लुत होइथिबा शुभेच्छु बंधुगण मानंकु शुभेच्छा जनाउछि। किछि समय पूर्वरु अति सुंदर भजनटिए शुणुथिले आमे माने। ब्रह्मरु शुभुछि देख ओंकार स्वर। जदि आमे समग्र विश्व ब्रह्मांड कथा चिंता करिबा ताहेले बोधवे सबुठु सुंदरतम सृष्टि भगवानंकर हेउछि पृथ्वी। जो ग्रहर की जीवन अच्छी, जल अच्छी, से सुंदर ग्रहरे पुणे भारतवर्ष विभिन्नतारे एकता जार मूल मंत्र। पुणे से भारत रे आमर उत्कल ओडिशा जोठिकी संस्कृति परंपरा भरपूर भाव रे रही। आज ये जो आलोचना चक्र होईची, ई पाठचक्र अनुष्ठित होईची, सेठी जो सुंदर शीर्षकटी अच्छी सुवर्ण भूमिर स्वर। से सुवर्णपुर जिला को मोर कोटि नमस्कार। से सुवर्ण भूमिरु आपण मानंकु स्वामी विवेकानंदंक उपरे मो किछि सुनैबी। आजिर शीर्षक स्वामी विवेकानंदंक जीवन दर्शन। मु आरंभ करिबी स्वामी विवेकानंदंकर से गोटिए वाक्यरु, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन ए डे, otherwise you may miss meeting an intelligent person in this world. प्रत्येक दिन निज सहित किछि समय पाए कथावार्ता कर, नचेत तुमे माने बोधुए पृथ्वीर जड़े विशिष्ट लोकंकु हराई बसिब। ये जो धाड़ीटी विवेकानंद कहिले, एथरु सुस्पष्ट हेउछि निज उपरे आमे विश्वास रखिबा कथा, निज भितरे आत्मविश्वास जागृत करिवार कथा। जदि आमे निजर आत्मविश्वास सृष्टि करि परिबा नाही, ताहेले बोधवे आमर परिचय रहिब नाही। पुणी विवेकानंद कहूथिले, जेते दिन पर्यंत आम भितरे विश्वास नाही, निज भितरे निजको विश्वास करिवार शक्ति सामर्थ्य नाही, आमे सेते दिन पर्यंत भगवानंकु विश्वास करि परिबा नाही। जणे युव सन्यासी रूपे भारतीय संस्कृतिर सुगंध को विदेश रे प्रसारित करिथिबा स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास रो जणे प्रचंड विद्वान थिले। से योग, राजयोग एवं ज्ञान योग भली ग्रंथ रचना करी युव जगत को एक नूतन आशा देखाइचंती, जहार प्रभाव जनमानस रे
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହି ଆସିଛି। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମହାନ କାହାଣୀର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଚେତନା, ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସକାରମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଏହାର ଗାରିମାମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନବଜାଗରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ନବଜାଗରଣ ଓ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନବ ବେଦାନ୍ତର ଦର୍ଶନର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନବ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏମିତି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ ଭରି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବେଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛି। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦୟାର ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ, ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରେମ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଓ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିହେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ, ପ୍ରେରଣା, ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ, ଦେଶପ୍ରେମ, ପରୋପକାର, ସଦାଚାର, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି, ଏଥିରେ
ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମହର୍ଷି ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମହର୍ଷିଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅହେତୁକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗରଠାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ସଂଘକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ କରିଦିଆଗଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି କୁହାଯାଏ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାରାଣାସୀ, ଆଗ୍ରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବି ରହିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 23, 1892 ମସିହାର କଥା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ। ନିଜର ଗୁରୁ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାମୀ ତୁର୍ଯାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। 1893 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଆମେରିକାର ଲୋକେ ପରାଧୀନ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତର ମହାନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଚୀନ ଓ କାନାଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ 1993 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାପାନର ନାଗାସାକି ଇତ୍ୟାଦି ଟୋକିଓ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଥିଲେ।
ଚିକାଗୋ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିଷଦରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ଅନୁମତି ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଜନ୍ ହେନେରୀ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଫେସର ହେନେରୀ ରାଇଟ୍କୁ ଭେଟି ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ହେନେରୀ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାପଦକ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହେନେରୀ ଜନ୍ ରାଇଟ୍, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିନେବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଶେଷକୁ ପ୍ରଫେସର ହେନେରୀ ରାଇଟ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଚିକାଗୋ ସହରର କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରେ ବିଶ୍ୱ କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେରିକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଜନନୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେହି ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଦୂର ଦେଶର ଏହି ଲୋକମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଭାବନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ଧର୍ମ ଦୁନିଆକୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱୀକୃତିର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଆମ୍ଭେ କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସହନଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ସେଦିନ ସେ ଚିକାଗୋରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜନମାନସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଧର୍ମ ସଭାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ସେଇଠି ସେ ବୋଲିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର କେତେକ ଧାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲାଯାଉଛି। ରୁଚିନାମ ବେଚିନ ଥାହ ଜୁକୁଟିଳ ନାନା ପଥ ଜୁଷମ ନୃଣାମେକୋ ଗମ୍ୟ ସତ୍ୱମସି ପୟସାମର୍ଣ୍ଣବ ଇବ। ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରି ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଥବା ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ଶେଷକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ମିଶିଯାଆନ୍ତି
ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ପରି ବହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ରର ଅତାଳ ତାଳ ପାଣିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେତେ ବି ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଠିକ ରାସ୍ତା ପାଇବା। ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ସେହି ସଭାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୀତାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସେ, ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ମୌଳବାଦ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶଧର ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ କବଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ହିଂସାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଏଇ ମାଟି, ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗରେ ଲାଲ ହୋଇଛି। କେତେ ସଭ୍ୟତାର ବିନାଶ ହୋଇଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେ ଯେ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ସରି ଆସିଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଶଙ୍ଖନାଦରେ ସମସ୍ତ ମୌଳବାଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ଲେଶ, ତାହା ଖଣ୍ଡାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଲମରେ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ଭାବନାର ବିନାଶ କରିବ। ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ସେ ରଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଶେଷ ହେଲା, ସେହି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ହେବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ରହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ଖୋଜି ପାଇବା। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଲ୍ ଡ୍ୟୁସେନଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେରିକାର 2ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକାଡେମିକ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ପରିସୀମା ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉ, ଶିଳ୍ପକରଣ ହେଉ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେଉ, ଉପନିବେଶବାଦର ବିଲୋପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଜନନେତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ କରାହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ନକଲ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ସାମିଲ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁକ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ସମାଜ ସେବାର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ତିନି ବିକଳ୍ପ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ବାଛିଲେ ତୃତୀୟ ମାର୍ଗକୁ। ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହେଲା ସମାଜ ସେବାର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା କର। ସେ ଯେହେତୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାର ଜଣେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନବଜାଗରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନବ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1895 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ କୁମାରୀ ମେରି ହେଲ୍ଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଶୈଳୀରେ ଦେବି। ମୁଁ ମୋ ସନ୍ଦେଶକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢାଳିବି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ କେବଳ ତାହାକୁ ନିଜ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢାଳିବି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ର ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଲେଖି କହିଲେ, ମୋର ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଲେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଉପଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଇସେନ୍ସିଆଲି ଡିଭାଇନ୍। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହି ଯୁଗକୁ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଥରେ ସେ ଅକ୍ଲାଣ୍ଡରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ବେଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚିତ କୋଷ, ଯାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ କରିଛନ୍ତି। Vedas do not mean any of the text. That means the accumulated fund of spiritual rules which were searched by different persons in different period. ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ। ବେଦ କେବେ ଲେଖା ହେଲା, କିଏ ଲେଖିଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ ନାମକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଋଷି ନାମଧାରୀ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋଷି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରଥମେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଗଲା। ଏହି ବେଦ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରାଶି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ସଂସ୍କାର ପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପକ୍ଷ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାଗଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମତକୁ ଏକତ୍ବ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ବେଦବାଦ ଅନୁସାରେ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବା ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେ ଜୀବ ଓ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ସୂତ୍ର ଦୟା ନାହିଁ ସେବା, ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଦୟା କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନଠୁ ଆମ୍ଭେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମହାନ ଅଟେ ବା ତୁମେ ମନ୍ଦ ଅଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୟାର ଭାବ, ସମାନତାର ଭାବ ନୁହେଁ। ସମାନତାର ଭାବନାରେ ରହିବା ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କେବଳ ପାପୀ ହିଁ ପାପ ଦେଖିଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ଶରୀରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ତିନୋଟି ସୋପାନ ଅଛି। ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନବବେଦାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଗତି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଅନେକରୁ ଏକ ଆଡ଼କୁ, ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ, ସାକାରରୁ ନିରାକାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କଦାପି ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଏକ ହିଁ ବିକାଶର ତିନୋଟି ସୋପାନ ବା ସ୍ତର, ଯେଉଁଠି ଅଦ୍ୱୈତ ହେଉଛି ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ତାର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥିର ଓ ଗତିଶୀଳ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ୍। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ସତ୍ତା ଅଟେ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବସ୍ତୁ ବିଚାର, ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନାର ବାହାର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ। ନିଜର ସକ୍ରିୟ ଗତିଜ ଅବସ୍ଥାର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ନେଇ ଜଗତରେ ଭାସମାନ ହେଲେ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏଣୁକରି
ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆନ୍ତଃଜଗତର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅଟେ। ତଥାପି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତର ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକରଣର ଉପଯୋଗିତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୃଦ୍ଧି ନଥାଏ। ସାପେକ୍ଷତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି, ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜର୍ମାନ ବା ଇହୁଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବିଶ୍ୱ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଉକ୍ତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନବବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ନବ ବେଦାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ନବ ବେଦାନ୍ତରେ ପରିତ୍ୟାଗ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମାନବ ସେବାରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ନବ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ବାଛିଥାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେବା, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତାର ଜଣେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନବ ବେଦାନ୍ତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆମେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ମତକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଖୋଜି ପାଇବା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱାରା ପରିସୀମିତ ଅନନ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହୁ। ଧର୍ମ ମଣିଷର ବାହାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବା ଆମ୍ଭର ଧର୍ମ ଅଟେ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ନିଜ କୂଅରେ ରହି ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ କୂଅ ମୋର ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅଟେ। ସେହିଭଳି ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର କୂପ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର କୂଅରୁ ବାହାରି ସବୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିରୋଧ କରି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ବା ବୌଦ୍ଧ ହେବା କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ମର୍ମ ହେଲା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେଠାରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏହି ଧର୍ମରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ମୋ ମତରେ ମାନବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ଆଦର୍ଶ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ତାର ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହଁ। ବରଂ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଆମେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜି ପାଇବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମଣିଷର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ମାନବତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୀବର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୌଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନବ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା ମାନବତାବାଦୀ ଧର୍ମ। ସେ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଦୀନ, ହୀନ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଭିତରେ ଏହି ପରିସରକୁ ହୁଏତ ସାର୍ ଆସିପାରେ। କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ସାର୍, କିଏ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ଓକେ ଆଲାଉ ଓକେ କରିବା। ସାର୍। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତାହାକୁ ବି ଆମକୁ ଉଦୟସ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଅଭିଭାଷଣରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟର କନ୍ଦରରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସ୍ୱର ଭାବରେ ମୋତେ
ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ହେବ ବୋଧେ, ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ନେବା କି ସାର୍? ସମୟ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସମୟ ହେଇଯିବଣି, ଜିଜ୍ଞାସା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ହଁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ହରିଓମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥ, ସେ ସବୁକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁ ସମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଇଏ ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭେଦଭାବ ଦେଖୁନି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକିରି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ସାର୍ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଇପାରିଲାନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ହରିବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ ନୀଳକାନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଦି। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଆଜି ସଂସଦର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତଥା ସଂଯୋଜକ ସଙ୍କଟ ସଂସାର ଏବଂ ଯେତିକି ମୋର ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସଂସଦ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ କାବ୍ୟିକ ଧାରାରେ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାଲୋକ ସଂସଦର ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ 38ତମ ଏ ପାଠଚକ୍ରର ଯେ ହେଲା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସ୍ୱରର ନିନାଦ ଝଙ୍କୃତ ଏ ସୋନପୁରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଗୁରୁ ହରିବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ ସଂଯୋଜନା। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଶିଖା କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଭରିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାବନା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କିପରି ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ, ନମୁଚି ଚରଣ ତଳେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୀତେ ମୋହି ନେଲେ ମନ ଆମ ଭଗ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହୃଦ କନ୍ଦରରୁ କଣ୍ଠ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱିନୀ। ଯମୁନା ବାନ୍ଧବୀ ବିବେକ ବାଣୀକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲେ ସର୍ବେ। ମୋହନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହୃଦକୁ ଛୁଇଁଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହର୍ଷେ। ସଂସଦର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜିର ଯେ ସଭାପତି, ବିଜ୍ଞତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନମ୍ର ଭାବନା ପ୍ରଦାନନ୍ତି।
ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରଦାନନ୍ତେ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱେ ସୁଅଭିଭାଷଣେ ମୋହି ନେଲେ ସର୍ବମନ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଜଣାଏ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଜଣାଏ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀନାୟକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଲେ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲୋଚକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ବଲିଲେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଲାଗୁଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଉଠୁଥିଲା ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭରା ଚିନ୍ତନ ଚିକାଗୋରେ ତାଙ୍କ ଓଜସ୍ୱିନୀ ବାର୍ତ୍ତା ଛୁଇଁଗଲା ସର୍ବମନ ଚିରଭାସ୍ୱରିତ ପ୍ରତିଭୁ ସାଧକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମହାନତା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ କରିଲେ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ମହନୀୟ ତାଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ନ ଦେଲେ ହୋଇଗଲା ସ୍ଥିର ମତି ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତାରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟିଲୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସାଗରରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦର ପ୍ରାଣ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଜ୍ଞାନର ସୁପଥେ ଅହର୍ନିଶି ରହି ଦେଉଥାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ମୋ ଭାଜନ ଅଟେ ମୁହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣମୀ ଚରଣେ ଲୋଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦର୍ଶ ଭରୁଏ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଏ ସଂସଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭି ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଅରପୁଛି ମୁହିଁ ବିଜ୍ଞବାଗ୍ନିଙ୍କ ଚରଣେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଏ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସୁଯୋଗ୍ୟତମ ଦାୟଦ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ହେ ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଣାମ ମୋହର ଘେନ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କିଛି କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି କରୁଅଛି ନିବେଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାଜନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍ हाँ तरंगिणी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीलकांति को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तरंगिणी भौणी उपस्थित अछन आउ शांति पाठ टा तरंगिणी भौणी कर देबे सर। हाँ कर दे बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को हाँ प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।